डंडौत बंदन अनिक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे सी। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है कि उन्हां तुरकां दे पिंड नूं ਸਿੰਘਾਂ ने साड़ दिता है, ਜਿਹੜੇ कि एक गऊ नूं मारन दी कोशिश कर रहे सन। परसों इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। तरनी तेन होती तन और, तर सुर जुत आई तिस ठौर। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि धरती होरना देवतियां दे समेत गऊ दा शरीर धार के उस जगह दे उत्ते पहुंची हुई सी। कहण तो भाव है कि जिहड़ी गऊ सी वो दरअसल धरती सी, जिन्हें कि गऊ दे स्वरूप नूं धारण कीता। एक सत गुर को पर दिखाई, अपर न पिखै खरे समुदाई। पर उस वेले इकल्ले सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ऐसे सन जिन्हां ने उस धरती नूं पछाणिया, होर किसे नूं वो दिखाई नहीं सी दे रहे। सुर जुत अवनी बिनय उचारी, तुर कण मोको कीन दुखारी। गऊ ने अपने स्वरूप नूं फिर तो धारण किया, एक देवते वर्गे स्वरूप दे मालक वो गऊ बन गई है। होर भी बहुत सारे उस दे नाल देवते ने। उस वेले फिर हथ जोड़ के धरती ने सतगुरां दे चरणां दे विच बेनती कीती, कहंदी है तुरकन मोको कीन दुखारी। इन्हां तुरकां ने मैनू बहुत ज्यादा दुखी किया होया। वो धरती कहंदी अन करीत के पाप करंत, मैं नहीं तिन को पार सहंत। धरती बेनती करदी है कि तुरक बहुत ही ज्यादा अनेकां तरह के पाप कर रहे ने, उन्हां पापां दा भार जिहड़ा है ना मैं सहार नहीं सकदी, मैनू बहुत भार लगदा है इन्हां पापां दा। जिस हित आप लीन अवतारा, राज मलेश बिनासो सारा। कहती है कि धरती दे वास्ते, गौआं दे वास्ते, गरीबां दे वास्ते, इन्हां दी रखिया दे वास्ते हे सच्चे पातशाह तुसी अवतार नूं धारण कीता होया। राज मलेश बिनासो सारा, किरपा करके इन्हां तुरकां दा सारा जिहड़ा राज है ना उस नूं तुसी खत्म कर दिओ। विपर तेन संतन सुख दीजै, तुरक राज को दूर करीजै। बेनती कर दी है धरती कि पंडितां नूं, गऊआं नूं, संतां नूं सुखां दा दान दिओ ते तुरकां दे राज नूं खत्म कर दिओ। सुन सत गुर तब दीन दिलासा, कितक काल में होए बिनासा। उस वेले सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने बचन करके दिलासा दिता कि थोड़े समय तो बाद इन्हां दा राज खत्म हो जाएगा। पौत्र हमारो होए जिस काला,
ਕਰ ਖਲਨ ਸੰਗ ਜੰਗ ਕਰਾਲਾ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਪਜਾਵੋ ਤਬ ਪੰਥ ਵਿਸ਼ਾਲਾ, ਅਵਨੀ ਰਾਜ ਕਰੈ ਚਿਰ ਕਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਥ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਵਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਤੁਰ ਕੁਣ ਕੋ ਰਾਜ ਉਠਾਵੈ, ਸਨੇ ਸਨੇਹ ਸਭ ਖਪ ਜਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣ ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਰ ਧਰਨੀ ਸਾਰੇ, ਕਰ ਕਰ ਬੰਧਨ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਖਲ ਹੱਥ ਗ੍ਰਾਮ ਛਾਰ ਕਰ ਦੀਨਾ, ਫਿਰ ਅਖੇਰ ਬ੍ਰਿਤ ਕੁਛ ਕੀ ਕੀਨਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ। ਨਿਜ ਡੇਰੇ ਕੋ ਪੁਨ ਹਟ ਆਏ, ਕਰਤ ਬਾਤ ਜਿਮ ਦੁਸ਼ਟ ਖਪਾਏ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਪਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ, ਉਤਰੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ। ਰਮਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਭਾਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਜੇ ਆਸਣ ਤਿੰਨ ਗੁਰੂ ਬਿਠਾਏ, ਬੂਝੇ ਕਿਤ ਅਖੇਰ ਕਰ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਭਾਨਾ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਅਖੇਰ ਕਰ ਆਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ? ਵਿਧੀ ਚਾਂਦ ਤਵ ਸਰਬ ਉਚਾਰੇ, ਆਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੁਸ਼ਟ ਵੱਡ ਮਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਲਾਗੋਂ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ। ਜਾਰਿਓ ਗ੍ਰਾਮ ਉਜਾਰ ਕਰਿਓ ਹੈ, ਪਾਪ ਬਿਲੋਕਤ ਕੋਪ ਧਰਿਓ ਹੈ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਉਜਾੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਣ ਪਾਨੇ ਜੁਤ ਨਰ ਸਮੁਦਾਏ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰ ਸਭਨ ਅਲਾਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਭਾਨੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਰਨ ਕੋ ਕਾਰਨੇ ਹੀ, ਜਿਤ ਕਿਤ ਹਤਨ ਮਲੇਛਣ ਕੇਹੀ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮਲੇਛਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਸ ਗੁਰੂ ਕੋ ਪਸਰਿਓ ਸਾਰੇ, ਸੰਤ ਉਧਾਰਤ ਦੋਖੀ ਮਾਰੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਸ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ।
इम सत गुर तह दिवस बिताए, वृद्ध प्रसंग गुरु निकट सुनाए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, काफी सारे दिन सतगुरां ने उत्थे बतीत कर दिते। बाबा बुढ़ा जी ने बहुत सारे प्रसंग अपनी चढ़ाई करन तो पहला सतगुरां नूं सुनाए सन। सिर कोर तार पोरे सिर नानक, जगे पागे गए अचानक। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी अपने सिखां नूं सुणाउंदे ने कि करतारपुरे सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी जिहड़ी वसाई हुई पुरी है, बाबा जी ने दस्सिया सी कि मैं उस जगह दे उत्ते सतगुरां दे चरनां दे विच अचानक पहुंचिया। पाए निहाल बड़ो पद पाए, संग उधारे सिख समुदाय। सतगुरु जी कहते ने कि बाबा जी दे दसन दे मुताबक करतारपुर सतगुरु नानक दी शरण दे विच पहुंचे सन बाबा बुढ़ा जी। पाए निहाल बड़ो पद पाए, सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने ऐसी कृपा की बाबा बुढ़ा जी दे उत्ते कि मानो उन्हां नूं निहाल कर दिता, वड्डी पदवी दी उन्हां नूं प्राप्ति हुई। संग उधारे सिख समुदाय, सतगुरु नानक दी कृपा दे नाल मानो कि बाबा बुढ़ा जी ते निहाल होए ही होए, पर बाबा जी ने बहुत सारिया होर भी सिखां दा उधार कर दिता। सुन गुर कहियो तहां हम जाए, सिर कर तार पुरा दर साए। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी अपने सिखां नूं कहंदे ने, असीं भी ऐसी जगह दा जाके दर्शन करना चाहुंदे हां जिथे कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी रहिंदे सन। करतारपुर नगरी दा दर्शन करांगे, जिहड़ी नगरी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने वसाई। इम कह सिर गुर कीन पयाना, अपने संग लीन तब पाना। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, इस तरह का वचन करके फिर सच्चे पातशाह जी उथों चले ने, अपने नाल बाबा बुढ़ा जी दे लड़के भाने नूं लिया। विधि चांद आदक भट जेई, नाथ साथ प्रस्थाने तेई। कवि जी लिखते ने कि विधि चंद और होर सतगुरां दे जिहड़े सूरमे सन, वो भी सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे नाल चले। ऐरावती उलंगत गए, सिर कर तार पुरा दर साए। रावी दरिया नूं पार कीता है, उथों श्री करतारपुर नगरी दिखाई दिती। जह श्री नानक कोय स्थान, है ते उतरे नमो तेह ठान। जिथे के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी जगह बनी हुई सी, उथे जाके घोड़े तो उतर के सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने नमस्कार कीती। करी परकरमा फिर कर चार, पंचामृत करवायस त्यार। फिर उस जगह दियां परकरमा फिर के चार कीतियां ने। इस तो इलावा बहुत सारा कड़ा प्रसाद तैयार करवाया। श्री नानक सिमरे अरदास, करियो बरतावन सबके पास। उथे रुक के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे नाम नूं याद करके अरदासा कीता गया, ते फिर वो कड़ा प्रसाद सारियां दे विच वरता दिता गया। श्री अंगद को गादी दीन, तिस थल जाए दरस को कीन। कवि जी लिखते ने कि इस तो बाद उस जगह दा जाके दर्शन किया है जिथे के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने गुरियाई दी सी। बार बार कर बंधन थिरे, तेह के नर पुन बूजन करे। बार बार उथे भी नमस्कारां कीतियां ने और इस तो इलावा प्रदक्षिणा कीतियां ने। तेह के नर पुन बूजन करे। फिर उथों दे लोकां ने इस तरह सतगुरां नूं सवाल कीता।
कहते ने नहीं देहोरा आवे सथान सकल भेव तब कीन बखान। सिखा ने अर्ज की सच्चे पातशाह सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का देहरा इस जगह के उत्ते नहीं बनया होया। उन्हां दे बचन नूं सुन के फिर सतगुरां ने सारे भेद नूं दस्सिया। रावी इहां बेग कर आई सोयवनी जल बिखै वहाई। सतगुरु जी कहते ने कि रावी दे पानी का तेज जिहड़ा प्रवाह सी ना वो इत्थों तक पहुंचा कि वो जिहड़ी जगह सी ना सतगुरां दी उस नूं पानी ने अपने विच ही लीन कर लिया। पार स्थान जाए अब करियो गुर को बंस तहां ही थिरियो। सतगुरु जी कहते ने कि दरिया तो पारले पासे हुण जगह बनाई गई है ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी जिहड़ी अंश वंश है वो उत्थे वसदी। कर दर्शन सुन के सब गाथा चढ़े प्रभु सैना गन साथा। दर्शन करके सारी गाथा नू कथा नू सुन के फिर सतगुरां ने घोड़े की सवारी की है और अगे चले ने अपने सैना दे नाल। रावी लांगत तत्शन गए पहुंच देहोरा दर्शन किए। रावी नू उलंघ के पार करके तत्शन ही उत्थे पहुंचे ने जिथे के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का देहरा बनया होया। उत्थे जाके दर्शन किया है ते उतर गए प्रभ नेरे कार्य प्रणाम दर्श को हेरे। घोड़े तो उतर के सतगुरु जी लागे गए ने प्रणाम किया है और दर्शन किया है। बहुर परिक्रमा फिर कर दीन बैठ गए पुन अग्गर प्रवीण। फिर सतगुरु जी उस जगह के अगे बैठ गए। धर्म चंद श्री नानक पोता जिसते बदन बांस यदोता। कवि जी लिखते ने कि धर्म चंद जी जेड़े के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे पोतरे सन जिन्हां ने वेदी वंश दे विच अवतार नूं धारण कीता ते वेदियां दे वंश नूं बहुत ज्यादा प्रगट कीता। तेह सुध भाई गुरु चल आए सब को टांब जुत आनंद पाए। धर्मचंद नूं पता लगा कि सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी आए ने। सब को टांब जुत आनंद पाए। सारे परिवार दे समेत धर्मचंद जी बड़े आनंदित हुए। दोए पुत्र को लेकर साथ आयस तुरत जहां गुर नाथ। धर्मचंद जी अपने दो पुत्रां नूं नाल लैके उत्थे पहुंचे ने। तिन को मान राख बेहत खरे पए सोडी कुल केत। उन्हां दा मान उन्हां दा सत्कार रखण दे वास्ते सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी जो कि सोडी कुल दे सिरमौर सतगुरु ने उठ के खड़े हो गए। श्री नानक महिमा बड़ जान प्रथम बंदना श्री गुर ठान। कवि जी लिखते हैं कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की वड्डी महिमा नूं जान के सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने धर्मचंद के चरणों के उत्ते नमस्कार किए। सादर बहुर बैठबो करे कुशल प्रश्न कर आनंद भरे। सत्कार दे नाल सतगुरां ने अपने लागे बिठाया ते फिर राजी खुशी दी खबरसार लई। बहु प्रसाद सतगुरु मंगायो श्री नानक को अर्प बरतायो। बहुता सारा कड़ाह प्रसाद सतगुरां ने मंगवाया ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी जगह नूं अर्पण करके फिर प्रसाद वरता दिता गया। एक सहंसर रजत पण लयो अगर देहोरे के धर दयो। 1000 रुपया सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उस देहरे दे अगे नमस्कार किया। कंचन के कंकण मंगवाए कोश पतब आने सहसाए। पहला देहरे दे अगे सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने 1000 रुपया
ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਚਨ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਮੰਗਵਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਤਤਛਿਨ ਹੀ ਕੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ। ਮਿਹਰ ਚੰਦ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਦੋ ਪਹਿਰਾਏ ਕਹਿ ਸਾਦਰ ਸੋ। ਧਰਮ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਿਹਰ ਚੰਦ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਾਣਕ ਚੰਦ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੜੇ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੇ। ਧਰਮ ਚੰਦ ਕਰਵਾਇਓ ਡੇਰਾ ਜਥਾ ਜੋਗ ਥਲ ਦੀਨ ਬਸੇਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਚੰਦ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲਵਾਇਆ। ਯਥਾ ਜੋਗ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ। ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਤੈਂ ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਸਾ ਬਤਾਈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਧਰਮ ਚੰਦ ਆਏ ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਲਤ ਸੁਨਾਏ। ਅਗਲੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਧਰਮਚੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਥਮ ਕੇ ਚਲਤ ਸੁਨਾਏ। ਧਰਮਚੰਦ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਾਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀਆਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਦੇ ਨੇ। ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਸੁੰਦਰ ਵੇਖ ਅਦਬ ਕਰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਡੇਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਵਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਥਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਚੰਦ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆਵਦੇ ਨੇ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੰਗਾਏ ਕੇ ਵਰਤਾਵਦੇ ਨੇ। ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਅਤੇ ਮਿਹਰ ਚੰਦ ਤਾਈ ਜ਼ੇਵਰ ਕੱਪੜੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਵਦੇ ਨੇ। ਆਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਸ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆਦਰ ਸਭ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਾਵਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਈ ਸੁਣਾਵਦੇ ਨੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਧਰਮਚੰਦ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਈ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸਦੇ ਇਵਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਬੂਝਣ ਕਰੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੇਈ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਤਪ ਤਾਪਤ ਤੇਈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਸੰਗ ਤਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਪਰਮ ਬ੍ਰਿਧ ਪਦ ਪਰਸਨ ਧਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਪਰਮ ਉਦਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਸੀ। ਹਿਮ ਕਹਿ ਲਏ ਧਰਮਾਸਸ ਸੰਗ ਗਮਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚੜੇ ਤੁਰੰਗ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮਚੰਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ।
श्री नानक के रुचर बिलास, मग में करते जात पर काश। रस्ते दे विच सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे कौतुकां दे जिहड़े बचन ने वो एक दूजे दे नाल करदे गए। पहुंचे थित टाली के तरे, परम बृहद शुभ आसन करे। जदों उत्थे पहुंचे की देखिया, एक बहुत वड्डा टाली दा रुख सी, जिस टाली दे रुख दे थल्ले श्री चंद जी जिहड़े कि बहुत वड्डी अवस्था दे मालक ने वो बैठे सन। है ते उतर दूर ते आए, श्री हर गोविंद सिख समुदाय। दूरों ही श्री चंद जी नूं बैठिया वेख्या। घोड़े तो सतगुरु जी थल्ले उतरे ने, होर भी सतगुरां दे जिहड़े सिख सी ना वो भी नाल आए। धर्म चंद को लैकर साथ, बंधन करी जोर जुग हाथ। धर्म चंद नूं नाल लैके श्री चंद जी दे कोल पहुंचे ने। आण के हथ जोड़ के सारियां ने श्री चंद दे चरणां दे उत्ते नमस्कार कीते। अपर सकल ही करें प्रणाम, बैठे गुरु सुत तप के धाम। कवि जी लिखते ने सारियां ने आण के प्रणामा कीतियां ने। बैठे गुरु सुत, गुरु दे पुत्र भाव के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे सुपुत्र बैठे ने। तप के धाम जेड़े के मानो तप दा घर ने। बैठे सन्मुख मोद उपाए, श्री चंद बोलियो सत पाए। जदों सामने खुशी नूं धारण करके सारे बैठ गए, उस वेले श्री चंद बोले सत पाए, भाव के श्री चंद जी सहज सभा बोले। कहते ने कहो पुरखा है कुशल तुम्हारे, करियो जंग गण दुष्टन मारे। श्री चंद ने सतगुरां नूं आख्या, कहते ने दस पुरखा तू राजी खुशी है, करियो जंग गण दुष्टन मारे। पता लग्या कि दुष्टां दे नाल वड्डा जंग कीता है ते बड़ियां तुरकां नूं मारे। सुन श्री हर गोविंद उचारी, कुशल हमारे कृपा तुम्हारी। हथ जोड़ के सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने बेनती की। कहते ने जी बड़ा राजी खुशी है, तुहाडी बड़ी कृपा है। पाए आप को बिल रप काए, रण विशाल कर महा संगाए। सतगुरु जी कहते ने कि तुहाडी कृपा दे नाल बड़ा राजी खुशी है। तुहाडी कृपा दे नाल बल दी प्राप्ति कीती, ताकत नूं अख्तियार कीता, वड्डा रण कीता, वड्डा जंग कीता, जिहदे विच असीं तुरकां नूं मारिया। तुसीं बड़ी साडी रखिया कीती। इत्यादक कर बाक बिलास, केतक काल बैठ कर पास। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने इस तरह के बहुत सारे बचन बिलास सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने श्री चंद दे नाल कीते ते काफी सारा समा उन्हां दे लागे बैठे रहे। बहुर बांध कर आय सलीन, उठे गुरु पग बंधन कीन। इस तो बाद हथ जोड़ के श्री चंद तो जाण दी आग्या लई सतगुरां ने उठे गुरु पग बंधन कीन। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने श्री चंद दे चरणां दे उत्ते नमस्कार कीते ते उठ पे। धर्म चंद को लेकर साथ, आए निज नवेश को नाथ। धर्मचंद नूं अपने नाल लिया है ते जिथे सतगुरां ने डेरा कीता सी उत्थे आण के रुके। तीन जामनी बस कर स्वामी, पुण त्यारी कर अंतर जामी। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने 3 रातां उत्थे विश्राम कीता ते फिर अंतरजामी सतगुरां ने जाण दी तैयारी की। बंधन करी देहो रे जाए, चतर परकर्मा दे गुर थाए। जान तो पहला सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे देहरों नूं जाके नमस्कार कीते ते 4 परकर्मा कीते। धर्म चंद सो मिल कर चढ़े,
ਸੰਗ ਸੁਪਟ ਗਣ ਮਨ ਮੁਦ ਬੜੇ। ਧਰਮ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗ ਸੁਪਟ ਗਣ ਮਨ ਮੁਦ ਬੜੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਤਤ ਛਿਨ ਆਏ ਬ੍ਰਿਧ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮੂ, ਡੇਰਾ ਕਰਤ ਪਾਏ ਸੁਖ ਧਾਮੂ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਰਮਦਾਸ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਕਰਤ ਭਏ ਸੁਖ ਧਾਮੂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਤ ਬਿਲਾਸ ਨਵੀਨ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਬੀਰ ਪਰ ਬੀਨ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਔਰ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਕਬ ਕਬ ਚੜ੍ਹੈ ਅਖੇਰ ਬਿਹਾਰ, ਬਣ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਜੀਵ ਗਨ ਮਾਰੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਨਾ ਰਹਿ ਸੰਗ ਜਹ ਜਾਵੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੀਪ ਮਾਲ ਕੋ ਦਿਵਸ ਤਬ, ਆਏ ਸਮੀਪ ਪਛਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਤ ਸਰ ਦਰਸ ਕੋ ਇੱਛਾ ਭਈ ਮਹਾਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਬਿਧੀ ਚਾਂਦ ਪਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਿੱਖ ਅਪਰ ਜੇ ਪਾਸ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਸਭ ਹੋਣ ਸੁਨਾਇਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੁਣੋ ਸਵਣ ਮਨ ਪਾਇਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਵੈ ਸੁਦਾ ਸਰ ਚਾਹਤ, ਚੌਂ ਦਿਸ਼ ਕੋ ਨਰ ਮੇਲ ਉਮਾਹਤ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਰੇ ਇਹ ਚਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲਾਗੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੀਪ ਮਾਲ ਕਾ ਦਿਨ ਨਿਯਰਾਵਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਦ ਕਰਦਾ ਲਲ ਚਾਵਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਲਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸੁਣ ਕਰ ਬਾਣੀ, ਆਛੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਤਬ ਮਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛੀ ਬਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੋਤ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕਰੈ ਪ੍ਰਸਥਾਨਾ, ਸਭਨ ਭਇਓ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮਹਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਮ ਕਹਿ ਦਿਨ ਯਾਰ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਈ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਭਾਨੇ ਕਹਿਓ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਥ, ਮੈਂ ਅਬ ਚਲੂੰ ਆਪਕੇ ਸਾਥ।
ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਨੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੀਨਾ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਨਿਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵੀਨਾ। ਭਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਭਾਵ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਨਿਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵੀਨਾ, ਕਿ हे ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਰੋ ਨ ਤਿਆਗੋ ਕਬੈ, ਦਿਓ ਆਇਸ ਹੋਵੋ ਸਗ ਅਬੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਿਸ ਕੋ ਧੀਰਜ ਦਇਓ, ਬ੍ਰਿਧ ਸਾਹਿਬ ਪਲੋਕ ਅਬ ਭਇਓ। ਭਾਨੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਰਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਾਂ ਰਹਿਣ ਹੀ ਅਬ ਬਣ ਆਵੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਰੋ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਹੀ ਪਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ, ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਇਮ ਕਹਿ ਆਰੂੜ ਸੁਆਮੀ, ਭਏ ਸੁਦਾ ਸਰ ਮਾਰਗ ਗਾਮੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੁਦਾਸਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਦਿਵਸ ਢਾਰੇ ਲਗ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਏ, ਚਮੂ ਸੰਗ ਆਈ ਸਮੁਦਾਏ। ਦਿਨ ਦੇ ਢਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਕੋ ਅਗਰ ਪਠਾਇਓ, ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਰਾਸ ਕਰਵਾਇਓ। ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਬੈਠ ਕਰ ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ, ਕਰਿਓ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੂਪ ਕੇ ਬਾਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਣੋ ਸੁਦਾਸਰ ਗਮਨੇ ਤੀਰ, ਕਰਕੇ ਨਮੋ ਨਹਾਨੇ ਧੀਰ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ। ਕਰਕੇ ਨਮੋ ਨਹਾਨੇ ਧੀਰ, ਜਾ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੀਪੇ ਆਦਿਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤਾ, ਇੱਕ ਖੂਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਪਈ ਅਰਦਾਸ, ਸੰਗ ਸਮੂਹ ਸੁਪਾਟ ਅਰਦਾਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਪੌਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਪੁੰਨ ਚਲ ਗਏ, ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰ ਨਮਨੀ ਪਏ। ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਫੇਰ ਪਹੁੰਚ ਦਰਬਾਰ ਅਗਾਰੀ, ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰ ਬੰਧਨ ਧਾਰੀ। ਫੇਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ।
हथ जोड़ के जाके नमस्कार की। चतर प्रकरमा दे कर बरे नमो करी अंतर गुर थिरे। 4 प्रकरमा करके फिर हरि मंदिर दे अंदर दाखिल होए ने, जाके नमस्कार कीती है और हथ जोड़ के खड़े हुए। पंचामृत सो तहां बरताए बहुर अकाल तख्त को आए। ਜਿਹੜਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬੈਠ ਬਿਸਾਲ ਲਗਾਏ ਦੀਵਾਨ ਪੁਣ ਜਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਦੇਖੈ ਆਣ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਰਪ ਅਰਪ ਕਰ ਗਾਣੇ ਉਪਹਾਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਿਖ ਕਰ ਬਲਿਹਾਰ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੰਧਨ ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦੈ ਅਭੀ ਲੋਕੈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦੈ। ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮਰੇ ਗੁਰੂ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਧਾਮ ਯਥਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਨੇ। ਜਥਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਗਰੀ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਰਮਦਾਸ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾਇਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੇਤਰੋਂ ਸਭ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੂਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ। ਦਿਨ ਦੂਸਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਫੇਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਰੌਣਕੀ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਿਸਾ ਪਾਈ ਮੰਦਰ ਮੇ ਆਏ ਖਾਣ ਪਾਣ ਸਭ ਭੇ ਸੁਪਤਾਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜੇ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਠਿਓ ਇੱਕ ਦਾਸ ਕਹਿਓ ਜਾਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਪਾਸ। ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਕੇ ਪਾਸ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਆਨੋ ਹਮਰੇ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਏ ਦੀਪਮਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੁਤੀਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਠਾਵਾ ਸਭ ਕੁਟੰਬ ਕੋ ਤਬੈ ਬੁਲਾਵਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਨੋਂ ਦਿਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਚੱਲ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਭਾਖਤ ਭਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦਾਸ ਦੋਵਾਂ ਤਰਫਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਦਾਸ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿ ਦਮੋਦਰੀ ਸੰਗ ਸੁਨਾਏ ਸੁੰਦਰ ਕਿਉ ਲਿਓ ਸੰਗ ਬੁਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।
ਚਲੋ ਸੁਦਾਸਰ ਕਰੇ ਬੁਲਾਵਣ, ਸੁਣ ਸਗਰੇ ਉਰ ਭੇ ਹਰ ਖਾਵਣ। ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੱਲੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਸਭ ਕੋਟਾਂ ਬਲੇ ਸੁੰਦਰ ਸੰਗ, ਗਮਨੇ ਮਾਰਗ ਚੜੇ ਤੁਰੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਆਏ ਸੁਦਾਸਰ ਵਿਖੇ ਪਰਵੇਸ਼ੇ, ਉਤਰੇ ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੇ। ਆਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਦਾਸਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਸੁੰਦਰ ਚਲ ਗੁਰ ਕੇ ਟਿਗ ਆਇਓ, ਪਦ ਅਰਬਿੰਦਨ ਕੋ ਲਪਟਾਇਓ। ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਣ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੁਸ਼ਲ ਬੋਝ ਕਰ ਸਾਰੀ, ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਇਓ ਮ੍ਰਿਦਲ ਉਚਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਪੌਣੇ ਉੱਠ ਕਰ ਗੁਰ ਮੰਦਰ ਗਏ, ਸਭ ਕੇ ਸੰਗ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਦਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸੁਖ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿੱਤੇ ਬੰਧਨ ਕੀਨ, ਸੂਰਜ ਮਲ ਅਣਿਰਾਏ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੂਰਜ ਮਲ ਨੇ, ਅਣੀ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਟਲ ਰਾਏ ਥਿਤ ਕਰ ਕਰ ਨਮੋ, ਪ੍ਰਿਆ ਸੁਤ ਚਤਰ ਪਿਖੇ ਤੇ ਸਮੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚੌਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅੰਕ ਉਠਾਏ, ਪਿਖਿਓ ਪਿਤਾ ਵੀਰੋ ਤਬ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਚਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸੁਤਾ ਅੰਕ ਤੇ ਸੁਤ ਕੋ ਲੀਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਿਆ ਦੁਲਾਰ ਬਹੁ ਕੀਨ। ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਭਾਵ ਕੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਲਾਰਿਆ, ਲਾਡ ਲੜਾਇਆ। ਇਮ ਸਾਵੇਹਨ ਕੋ ਦਰਸ ਦਿਖਾਵਾ, ਦੇਖ ਦੇਖ ਸਭ ਮੋਦ ਉਪਾਵਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਇਤਨੇ ਮੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁ ਆਈ, ਅਨ ਕੇ ਅਕੋਰਨ ਪਦਾਰਥ ਰਿਆਈ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ। ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਬਿਰਾਜੇ ਆਨ, ਦਰਸੈ ਸਿੱਖ ਗਣ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਣ ਪਹੁੰਚ ਦਿਨ ਮੇਲੇ, ਸੰਗ ਭਾਰ ਜਾ ਲਿਆਏ ਸੁਹੇਲੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਭਾਰਜਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਿਲਿਓ ਗੁਰੂ ਸਨ ਕਰ ਪਗ ਨਮੋ, ਬੂਝ ਕੁਸ਼ਲ ਸਾਦਰ ਤੇ ਸਮੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੀ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਦੀ ਖਬਰ ਪੁੱਛੀ। ਸਾਥ ਪਾਰ ਜਾ ਸੁਣ ਦੁਖ ਕਦਨ, ਕੌਲਾਂ ਕੋ ਦੀਨਸ ਤੇ ਸਦਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਆਇਆ ਹੈ।
उस वेले दुखां दा नाश करन वाले सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने हुक्म किया कि जिहड़ा कौलां दा घर है ना, जिथे कौलां पहलां रहिंदी सी उत्थे तुसीं निवास करो। भाव के कौलां दे रहण दे वास्ते जिहड़े मकान बनवाए सन वो पैंदे खां नूं सतगुरां ने दे दिते। बसियो तहां आनंद यो पाए, गुर घर ते सब ही कुछ पाए। आनंद दे नाल घर दे विच जा वड़िया है। सतगुरां दी किरपा दे नाल सारा कुछ गुरु घर दे विचों पैंदे खां नूं मिलदा। चारों दिश ते आयो मेला, कर शनान ते जन्म सुहेला। ग्रंथाकार जी लिखते ने कि चारां पासियां तो बहुत सारी संगत मेले दे विच पहुंची है, आन के सतगुरां दा दर्शन कीता। इस तो इलावा सरोवर दे विच इशनान कीता ते अपने जन्मां नूं सफल कीता। दर्शन करें गुरु बर वीर, होए बहुत संगत की पीर। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दा सारे दर्शन करते ने, बहुत सारी संगत दी भीड़ लगी। आरे पया कोरन लगे अंबारा, वस्त्र विभूषण है हथियारा। बहुत सारिया संगतां ने बहुत तरह दियां भेटावां नूं अर्पण कीता। कवि जी लिखते ने वस्त्र विभूषण है हथियारा, बहुत सारे कपड़े अर्पण होए ने, बड़े गहने अर्पण होए ने। इस तो इलावा घोड़े ते हथियार भी संगतां दे वल्लों सतगुरां दे चरणां दे विच अर्पण कीते गए। ताने अन गणया न गोरे आगे, अर्प सगरे सुख मागे। अणगिणत धन नूं सतगुरां दे चरणां दे विच अर्पण कीता गया और सारियां ने सुखां दी मंग कीती। सतगुर खुशी सबन पर धरी, संगत सकल विसर्जन करी। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने सारियां संगतां दे उत्ते बहुत ही ज्यादा खुशी नूं धारण कीता। इस तरीके दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सारी संगत नूं विद्या कीता। इस तरीके दे नाल उस वेले सतगुरां दी शोभा वधी। अमृत सर सतगुरु जी टिके आके, होई रौनक धूण सवाई सी जी। सतगुरां दे करन दीदारियां नूं, संगत दूरों दूरों चल आई सी जी। मेला होया दिवाली दा बहुत भारा, माया संगतां बहुत चढ़ाई सी जी। श्री तख्त अकाल दीवान सज्जन, भीड़ बहुत सिखी हुम हुमाई सी जी। घाटे जंग दे सारे ही होए पूरे, शस्त्र बस्त्रां तोट ना काई सी जी। गुरु घर दा बड़ा प्रताप वधिया, वेख कंब रही बादशाही सी जी। करतार सिंह जी क्लास वाले लिखते ने इस तरीके दे नाल जंग दे सारे घाटे खत्म हो गए ते गुरु घर दा प्रताप बहुत ही ज्यादा वधे। पुन गुर सुख जुत दिवस बिताए, पैंदे खानित निकट रहाए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने काफी सारे दिन सतगुरां ने इसे तरीके दे नाल बतीत कर दिते। पैंदे खां हमेशा सतगुरां दे लागे आण के बहिंदा है। बूझो गुरु तुरंगम जोई, तोहित पठियो कहो कस सोई। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने एक दिन पैंदे खां नूं आख्या, कहंदे ने पैंदे खां एक बहुत वधिया घोड़ा असीं तेरे वास्ते घल्लिया सी। कहंदे ने कहो कस सोई। पैंदे खां किस तरह दा घोड़ा तूं पछाणिया जिहड़ा असीं तेरे वास्ते भेजिया सी। हाथ जोर कर खान बखाना, है हथियार नीक जो जाना। पैंदे खां कहंदा सच्चे पातशाह बहुत वधिया घोड़ा है। कहंदा हथ जोड़ के है हथियार नीक जो जाना। सच्चे पातशाह इन्नी किरपा कर दिओ कि जिहड़ा भी वधिया घोड़ा हुंदा है जां जिहड़ा भी वधिया हथियार हुंदा है, सच्चे पातशाह तुसीं मैनूं दे दिंदे। करो मेहर सो मोको दे हो, एक है कहां सखल सुख पैहो। पैंदे खां कहंदा सच्चे पातशाह एक घोड़े दी की गल पुछदे हो। सच्चे पातशाह जिहड़ी भी चीज वधिया हुंदी है वो तुसीं मैनूं दे दिंदे हो, एक घोड़े दी गल ते की करनी है।
महाराज रावर के संग भयो अगारी ते बड़ जंग। पैंदे खां कहंदा सच्चे पातशाह मैनू पता लगा है कि तुहाडे नाल तुरकां दा बहुत वड्डा जंग होया जिहड़ा कि पहले जंग दे नालों भी वड्डा सी। कहंदा नहीं दास को निकट बुलायो पूर्व सम मैं काम ना आयो। पर सच्चे पातशाह इस युद्ध दे विच लड़न दे वास्ते तुसीं मैनू बुलाया नहीं, पूर्व सम मैं काम ना आयो। जिस तरह के पहले जंग दे विच मैं तुहाडे कम आया सां उस तरह सच्चे पातशाह मैं इस जंग दे विच तुहाडा साथ दे नहीं सकिया, क्योंकि सच्चे पातशाह तुसीं मैनू खबर ही नहीं भेजी, मैनू दस्सिया नहीं। इस तरीके दे नाल उस वेले पैंदे खां ने हंकार दे नाल गल कीती। एक दिन पैंदे खां गुरु जी नू कहंदा जंग विच मैनू बुलाया ना, इन्हां वेलियां लई बदन पाले आए, मैं औखे वेले अंदर कम आया ना। विच जंग दे वेख दे हथ मेरे वेले सिर मैनू सदवाया ना। एक बार मैं धूड़ तुमा देंदा अड़न जोगा कोई मान जाया ना। मेरी तुम पई शाही फौज उत्ते सानी कोई मेरा सुन पाया ना। ए हंकार दा रंग करतार सिंगा सतगुरु जी नू मूलों पाया ना। करतार सिंह जी क्लास वाले लिखते ने हंकार दे नाल पैंदे खां ने आख्या सच्चे पातशाह मैनू बुलाया नहीं। पर कवि जी लिखते ने ये जिहड़ा हंकार दा रंग चढ़िया सी ना पैंदे खां ते ये सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी नू बिल्कुल पसंद ना आया। सो साध संगत जी समय की समाप्ति है। किस तरह सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी अगों पैंदे खां नू आखणगे, जिस तरह कवि जी अगे बयान करनगे मैं उस तरह साध संगत के सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी की रजा होवेगी उस तरह वरतेगी। अज इन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नू विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा याचक। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है पी होवन हार। हे संतह कै सदा संग ने धारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान राखो ही परोय। याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम।